സ്വാഗതം 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 ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം കലയുടെ കോവിലിൽ തിരികൾ തെളിക്കും വേളയിൽ സ്വാഗതം 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 ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം കലയുടെ കോവിലിൽ തിരികൾ തെളിക്കും വേളയിൽ സ്വാഗതം പാ 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 പ സനിധ പ പനി പ മഗരി നിസ മ പനി സ ഗ ഗ നി സ ഗ മ മ നി സ ഗ മ പ സ നി ധ പ മഗരി നി സ. It's with great pleasure and happiness that I welcome you all to our humble exhibition. Tint Academy is a unique school for art in our Trivandrum city where anyone, irrespective of their age or varied interest in painting and different art forms, can further expand their artistic horizon. Yes, a heavenly award for any true artist. Firstly, let me welcome Ms. Alina Victor, an artist and a psychologist, to speak a few words on behalf of the management. Thank you. Open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything you want to be. To all the enigmatic artists, readers and writers gathered here, good evening and welcome to Pustakathalugal, where art meets literature. Every person has a favorite book. It could be a novel that inspired you, the biography of your idol, or even a bedtime story that your parents shared with you. We decided to make art inspired by that special book of ours and present it to you in these 274 frames and sculptures. The passion for books and reading have survived even the digital era. The unwavering love for books have entered the realm of digital media as e-books and audiobooks. This unwavering love for books among young and old alike is the sole reason that we decided to dedicate an entire art exhibition for books and book lovers. This event wouldn't have been possible
without the unwavering support of our enthusiastic students, teachers, parents, and all well-wishers. So I take this opportunity to thank you all for making this event possible. Before I conclude, I wish you all a very enjoyable evening and thank you all for coming. പാലേരി മാണിക്യം, ഒരു പാതിരാ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ. ഉത്തരാധുനിക മലയാള കവികളിൽ പ്രമുഖനാണ് TP രാജീവൻ എന്ന തച്ചമ്പൊയിൽ രാജീവൻ. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ധാരാളം കവിതകളും നോവലും എഴുതിയ രാജീവൻ്റെ കവിതകൾ വിവിധ വൈദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. TP രാജീവൻ്റെ രചനകളിൽ എക്കാലത്തും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് 2009 പുറത്തിറങ്ങിയ പാലേരി മാണിക്യം, ഒരു പാതിരാ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന നോവൽ. വെറും ഒരു നോവൽ എന്നതിലുപരി പഴയകാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യർ മനുഷ്യരോട് കാട്ടിയിരുന്ന ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഈ കൃതി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരപസർപ്പക കഥയുടെ നിഗൂഢത പേർന്ന ഈ നോവലിന് അത്യപൂർവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു രചനാശൈലിയാണുള്ളത്. പാലേരിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന TP രാജീവൻ എന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ നാട്ടിലെ മാണിക്യം എന്ന സ്ത്രീയുടെ നിഗൂഢ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കേട്ടുകേൾവികളിൽ നിന്നും സുന്ദരമായി മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ നോവൽ. ഒരു കേൾവിയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു കഥ മെനഞ്ഞ് അതിൽ നിരവധി കഥാസന്ദർഭങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു TP രാജീവൻ. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കൊലപാതക കേസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. പ്രണയത്തിൻ്റെ, കുടിപ്പകയുടെ, ചതിയുടെ, ഭക്തിയുടെ, അർപ്പണത്തിൻ്റെ, ആസക്തിയുടെ ഒക്കെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥക്കൂട്ടാണ് ഈ നോവൽ. ഒരു സിനിമയെന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് വിശാലമായി ഈ നോവലിനെ കാച്ചിക്കുറുക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമാകാതെ നോവലിനോട് കഴിയുന്നത്ര നീതി പുലർത്തുകയും ചെയ്തു സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത്.
from our budding artists. While we at Tint are artists who create marvels with paints and pencils, there are another group of amazing artists who creates wonder with words. Writers, poets, and the whole world of literature. To honor them, this year we focused on creating artworks related to painting, related to literature. Our budding artists have created paintings based on sketches taken from their favorite books, and some have sketched their favorite authors too. Before we introduce our special invitees for the evening, I have a small announcement to make. All the artists whose works are presented, please stay back till the end of the function. We have a group photo session coming up. Today on this special occasion, we have with us two wonderful artists who have come to celebrate our own art festival. If one creates wonder with brushes, the other creates wonder with words. Our first guest is a famous novelist and critic who has also written many prominent scripts, short stories and travelogues. I am honored to be in your presence, Mr. George Onako sir. I don't believe there will be a Malayali who hasn't heard his name. Recently, he won the Manorama Tampurate Award for the Best Writer in 2023. Apart from the Kendra Sahitya Akademi Award for his autobiography Hridaya Ragangal and the two Kerala Sahitya Akademi Awards, one for his novel Illam and the other for the travelogue Adarunne Akasham, he has received many awards, including the Jawaharlal Nehru Award for his service as Chief Editor of the Children's Encyclopedia, the award for the best research thesis submitted in Indian universities in the field of art and literature, the Keshavadev Centenary Memorial Award, Tagadi Sahitya Award, C. Achyuta Menon Award, Mother Teresa Award, and the list goes on. Sir, being an eloquent writer in evening is not enough to list out his awards and achievements. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയയും അനുകമ്പയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ജോർജ് സാറിന്റെ ഉൾക്കടലോ രാഹുൽ എന്ന കഥാപാത്രമോ ഒരു മലയാളിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസ് പ്രണയകഥ, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമ. ഉൾക്കടൽ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഈ ഗാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ട് വർഷം 46 ആകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വരികൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളുടെ വേഗം ഏറുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളവരും പ്രണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗാനം. ഇതിന്റെ മാന്ത്രിക വരികളും ഹൃദയസ്പർശിയായ സംഗീതവും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? സർ, അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങേ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ, സഹൃദയരെ, ഈ മഹത്തായ സായാഹ്നത്തിൽ വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവന്റെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ സംസാരത്തിന് മുമ്പ് 250-ൽ അധികം പ്രായഭേദമന്യേ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ വരഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അസുലഭമായ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ ശ്രീ കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാർ മുൻപിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായി നിയോഗിച്ചത്. എൻ്റെ ഭാരവാഹികളും ടിൻറ്റിൻ്റെ സഹൃദയരായ കലാരംഗത്ത് പ്രാവീണ്യം നേടിയ വൈദഗ്ധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാശാലികൾ ഒത്തുചേരുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന
കലാസ്നേഹികളോട്, പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരോട് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുസ്തകത്താളുകൾ എന്നാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാഹിത്യം, ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ അക്ഷരങ്ങളിൽ വരഞ്ഞിടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രകാരന്മാർ കവിതകളാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് ഓരോ ചിത്രവും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു. രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ പിടിക്കുന്ന കവിത, അതിലെഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശം നമുക്കൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാണ്. വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ, ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനായ കവിയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിന് ശ്രീ ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചിത്രഗോപുരം ആണ്. വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ 2 വരികൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വൈലോപ്പിള്ളി ഞാൻ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പല വേദികളിലും ചൊല്ലാറുള്ള ഈരടിയാണ് അത്. വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതി, മാനവ പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ മർമ്മകോപിതന്മാരെ ഞാനൊരു വെറും സൗന്ദര്യാത്മക കവി മാത്രം. മാനവ പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ മർമ്മകോപിതന്മാരെ ഞാനൊരു വെറും സൗന്ദര്യാത്മക കവി മാത്രം. സമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, നാം നേരിടുന്ന പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നതിന് പൊതുപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഒക്കെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കവികൾ, കലാകാരന്മാർ, അത് ഏത് കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആകട്ടെ, അവർ സൗന്ദര്യാത്മക സ്പർശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുത്താൻ പ്രയത്നിക്കുന്നവർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈലോപ്പിള്ളി പറഞ്ഞത്, മാനവ പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ മർമ്മകോപിതന്മാരെ ഞാനൊരു വെറും സൗന്ദര്യാത്മക കവി മാത്രം. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ തർക്കിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ കലാകാരന്മാർക്ക്, അത് കവികളായാലും കഥാകാരന്മാരായാലും ചിത്രകാരന്മാർ, ഗായകർ, ആരു തന്നെ ആയാലും അവർക്ക് ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ. They have only one religion. That religion, ആ മതം, അത് സൗന്ദര്യം ആണ്, ബ്യൂട്ടി ആണ്. മനുഷ്യ സൗന്ദര്യത്തെ അന്വേഷിക്കുക, പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യത്തെ കണ്ടെത്തുക. ആ മതം ആണ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്, കലാകാരന്മാർക്ക് ആകെയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനൊരു മതം, എഴുത്തുകാരനൊരു മനസ്സ്, കലാകാരന്മാർക്കെല്ലാം, ചിത്രകാരന്മാർക്ക് എല്ലാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് കാണുകയായിരുന്നു. വലിയ അനുഭവം എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. എൻ്റെ ഉൾക്കടൽ എന്ന നോവൽ ആണ് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണു നാഗവള്ളിയും ശോഭയും ഒരു മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ രംഗം അവിടെ പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. ഒത്തിരി ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ കല അവശേഷിക്കുന്നു. അവിടെ കല അവശേഷിക്കുന്നു. അതാണ് കലാകാരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഭൗതിക ജീവിതം അവസാനിക്കും. രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയോ നാളായി, എത്രയോ കാലമായി. പക്ഷെ രാജാ രവിവർമ്മ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ONVക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ വിമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കൽ ഞാൻ
ഈ ഭൂമിയിലെ വാടക വീട് പിടിഞ്ഞ് പോകും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ വാടക വീട് ഒഴിഞ്ഞ് പോകും. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കവിതയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഒരു കലാകാരന് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയിലെ വാടക വീട് ഒഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചിത്രകാരൻ അവൻ വരച്ചിട്ട ചിത്രങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് പോകുന്നു. ഒരു കഥാകാരൻ അവൻ രൂപം കൊടുത്ത കഥകൾ തലമുറകൾക്ക് ബാക്കി വെച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു കവി, ഒരു ഗായകൻ ഒക്കെ അവരുടെ സ്തുതിമേറ്റിയ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ, അതിൻ്റെ ഭംഗികൾ മുഴുവൻ തലമുറകൾക്ക് സമ്മാനിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥാവിശേഷം. ഈ ഒരു സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി, അതിൻ്റെ ആദരം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷേ സൗന്ദര്യത്തെ ആരാധിക്കാൻ, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ വയലാർ പാടിയതുപോലെ സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ വരികളാണ്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. ഏത് തത്വശാസ്ത്രവും നാം സ്നേഹിക്കണം എങ്കിൽ അത് നോവുന്ന മനസ്സുകളെ സ്പർശിക്കുന്നത് ആവണം, കണ്ണീരൊപ്പുന്നത് ആവണം, ഹൃദയങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ആകണം എന്ന് വയലാർ എഴുതി. മഹാനായ മലയാളത്തിൻ്റെ കവി 46 വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിച്ച ആ മഹാകവി എഴുതി. വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മാഷ് എഴുതിയൊരു കവിതയുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ജീവിതം എനിക്കൊരു ചൂളയായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂവിനാ വെളിച്ചത്താൽ വെണ്മ ഞാൻ ഉളവാക്കി എന്നാണ്. ജീവിതം എനിക്കൊരു ചൂളയായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂവിനാ വെളിച്ചത്താൽ വെണ്മ ഞാൻ ഉളവാക്കി. അതാണ് കവികളുടെ, കലാകാരന്മാരുടെ എല്ലാം ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേകുന്ന മനസ്സോടുകൂടി, വിശക്കുന്ന വയറോടുകൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖവഴികളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പലപ്പോഴും വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കലാകാരന്മാർ, ഏതുതരം കലാകാരന്മാരും. പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് നോവുന്ന ആത്മാവുകൾക്ക് ശാന്തി പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ കടലാസിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ ചിത്രം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ, വർണ്ണിക്കാൻ ഒക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർമ്മിക്കുക. ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്ര പ്രദർശനം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ അപൂർവമായ ഒരു സൗന്ദര്യ സംഭവമാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനം, എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നമസ്കാരം. പെൺമനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പകർത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന കമലാ സുരയ്യ. നൈസർഗികവും തീവ്രവും നിഷ്കളങ്കവുമായി എഴുതിയ അവരുടെ രചനകൾ എക്കാലത്തും അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭാവഗീതങ്ങൾ പോലെ നിൽക്കും. കവിത, ചെറുകഥ, നോവൽ, ജീവചരിത്രം എന്നിങ്ങനെ ആ സർഗവിസ്മയത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ അനന്ത ദൂരങ്ങളിലേക്ക് ചിറക് വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി അവർ ഔന്നത്യശോഭ പേർന്ന എണ്ണമറ്റ രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ മാധവിക്കുട്ടി എന്ന പേരിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ കമലാദാസ് എന്ന പേരിലുമാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കമലാ സുരയ്യ എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ചു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പുന്നയൂർ കുളത്ത് നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജനനം. കാരുണ്യവും സഹാനുഭൂതിയും പ്രണയവും രതിയും ഭക്തിയും ഏകാന്തതയും തുടങ്ങി മനുഷ്യവികാരങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ സാഹിത്യ നഭസിൽ മാധവിക്കുട്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മഭാഷണങ്ങളും ആത്മസങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് എന്നും ഒരു രാജകുമാരിയെപ്പോലെ ഇവർ ജീവിച്ചു. എഴുത്തിൽ ശക്തമായ ബിംബങ്ങൾ കൊളുത്തിവെച്ചു. അങ്ങനെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനം തന്നെ ഇവർ തീർത്തു. അത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിലെ ഓർമ്മ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നീർമാതളം പൂത്തകാലം എന്ന കൃതി. 1993 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൃതി 1997 വയലാർ അവാർഡ് നേടി. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യത്തിൻ്റെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകളാണ്
നീർമാതളം പൂത്തകാലം. ആത്മസത്ത നിറഞ്ഞ തീവ്ര നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഈ കൃതിയിൽ അവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി: നീർമാതളപ്പൂക്കളുടെ മണം അമ്മയുടെ താരാട്ടായിരുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആശ്ലേഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മോചിപ്പിച്ച് എത്രയോ തവണ ജനലിലേക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. പൂത്തു നിൽക്കുന്ന നീർമാതളം ഒരു നോക്കുകൂടി കാണാൻ. നിലാവിലും നേർത്ത നിലാവായി ആ ധവളിമ പാമ്പിൻകാവിൽ നിന്ന് ഓരോ കാറ്റ് വീശുമ്പോഴും തിരുവാതിരക്കുളി കഴിഞ്ഞ പെൺകിടാവെന്ന പോലെ വിറച്ചു. വിറയലിൽ എത്രയോ ശതം പൂക്കൾ നിലം പതിച്ചു. 4 മിനുത്ത ഇതളുകളും അവയ്ക്ക് നടുവിൽ ഒരു തൊങ്ങലും മാത്രമേ ആ പൂവിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വാസനിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാസനയില്ലെന്നും നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ സുഗന്ധിയാക്കി. അതും ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം. അതെ, ബാല്യകൗമാരങ്ങളുടെ നിറം പകർന്ന കുറേ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പോലെ അടർന്നു വീഴുന്ന നേർത്ത ഓർമ്മകൾ, അനുഭൂതികളുടെ തരംഗമാർന്ന തണുത്ത കാറ്റ്, എല്ലാം ഭംഗിയായി കോർത്തെടുത്ത് ഹൃദയം തുറന്നെഴുതിയ ഈ കൃതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരുടെ മനം കവർന്നു. നീർമാതളം പൂത്തകാലം ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധവും സ്വപ്ന അനുഭൂതികളും മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരപൂർവ കൃതിയാണ്. നീ
publication wing of Trivandrum Ayurveda College, where he has done illustrations of medicinal plants and human anatomy. Many artists have been influenced by his books on Raja Ravi Verma, describing his life and art in his times. Vareyilekkulla Vazhi, his autobiographical account of art and life, is a must read. His art series include Parinamam, Society and Landscape, which projects nature beyond what we see with our bare eyes. His another major work is the Mukhatezhuthu series, which include how the colors and contours of face paintings in folk art forms, especially Theyyam, and how it can influence modern and contemporary art, which was selected for a central government fellowship program. His contribution to art includes the art workshop by the name of Chitrakala Kalari to promote the artistic talent in young kids of rural area. He is also the recipient of the State Television Award for the Best Art Director for Manjadi Mookuthi. Recipient of many awards including Raja Ravi Verma Award, he is known for his active participation in Kerala Sangeeta Nadaka Academy, Bailopalli Samskruti Bhavan, as chairman of KGC Fine Arts, as an artist in Kerala Kaumudi and Kala Kaumudi. Sir, I cordially invite you onto the stage to grace us with your presence on this occasion. I would also like to welcome Devadash, young artist at Tint, who has authored his first book at the young age of 10. His top 10 Coop stories was published in 2021. Wishing him all the very best for his upcoming book. Devadash, please come onto the stage to give a token of appreciation to our chief guest. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ജോർജ് ഓണക്കൂർ സാർ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ടിൻറ്റിൻ്റെ സാരഥികളെ, 12 വർഷത്തിൻ്റെ പിൻബലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പുസ്തകത്താളുകളിൽ എന്ന പ്രദർശനം വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. നമ്മുടെ ഇന്ന് നടന്ന ഈ പ്രദർശനം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രദർശനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വളരെ സവിശേഷതയാണ്. ഓരോ വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പുസ്തകത്താളുകളിൽ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രദർശനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് നമ്മുടെ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നാം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് വളരെ നല്ലൊരു വിഷയമായിരുന്നു. കാരണം വീട്ടിലുള്ള മുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ അവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള അതൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു രൂപ സംവിധാനത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതിന് മുൻ വർഷത്തിൽ പൃഥ്വി എന്ന പേരുള്ള പ്രദർശനമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേറിട്ട വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രദർശനവും നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ചിത്രകലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ സാറ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ വിശ്വധരനായ കലാകാരൻ രാജ രവിവർമ്മ അടക്കമുള്ള കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കലയാണ് എന്നും നമ്മുടെ ശേഷിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും ഒക്കെ വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളിവിടെ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ കലാരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളടക്കം, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളടക്കം നമ്മുടെ ഗാലറി, രാജ രവിവർമ്മയുടെ ഗാലറി എത്ര പേരാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഗാലറി സന്ദർശിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിളിമാനൂർ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോഴും കുട്ടികളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എത്ര പേരാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയവരെല്ലാം കൈവിട്ടു, പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ രാജാ രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് കൈവക്കുന്നത്. അതാണ് സ്ഥിതി.
അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വോത്തരനായ കലാകാരനായ മറ്റൊരു ആളുണ്ട്, ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ കുലപതിയായിട്ടുള്ള KCS പണിക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 63ഓളം പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ വാക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിത്രം ഒരു കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത രേഖകളും രൂപങ്ങളും കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് വാക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും. അപ്പോൾ ആ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചിത്രകലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു ചിത്രം രൂപമെടുക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൗതുകത്തോടും വളരെ ഇത് ഗവേഷണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി അത് കലാരംഗത്തുള്ള കുട്ടികൾ കാണേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട്. കാരണം ഇവിടെ നിരവധിയായ 200-ലധികം കുട്ടികൾ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗാലറിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. പുസ്തകത്താളുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പല ഓണക്കൂർ സാറിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കഥകളിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിത്രതലത്തിലേക്ക് അത് സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യം വളരെ നന്നായി അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും. അത് വളരെ യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല, അത് പുതിയ കാഴ്ചയെ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കലയുടെ വഴിയെ ആ ഒരു മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ കലയുടെ ഒരു സ്പർശം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ചിത്രകലയായാലും ശില്പകലയായാലും സംഗീതമായാലും ഒക്കെ അത്തരം ഒരു ഇഴചേരൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടി ടിൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ ആവട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ പ്രദർശനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നീ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ഞാനും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും ടിൻറ്റിന് നേരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആടുജീവിതം ബെന്യാമിൻ ഒരാത്മകഥയുടെ ജൈവസത്ത ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും അത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയെ സമഗ്രമായി ആസ്വാദക മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ച കൃതഹസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ് ബെന്യാമിൻ. ഓരോ കഥയെയും മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസക്തമാകുന്ന രചനകളാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റേത്. പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ആരും അതുവരെ പറയാത്ത ഒരു അജ്ഞാത ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിലൂടെ ബെന്യാമിൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. മരുഭൂമിയിൽ നജീബ് എന്ന ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു തീർത്ത സമാനതകളില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ. വിശപ്പ് ഒരു മനുഷ്യനെ കത്രിക പൊട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയ അനന്തദൂരം ഒരു നടുക്കത്തോടെയാണ് വായനാ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തത്. സങ്കീർണമായ ഉൾപ്പിരിവുകൾ നിറഞ്ഞ നജീബിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തെ ബെന്യാമിൻ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവാസത്തിൻ്റെ കഠിന യാതനകൾ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഈ കൃതി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. മനുഷ്യ മനസാക്ഷി അത് കേട്ട് തളർന്നു നിന്നു. സംഘർഷഭരിതമായ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിടത്താണ് രചനയുടെ വിജയം. വായനക്കാരനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ് ആടുജീവിതമെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2009 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഈ രചനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. എപ്പോഴും നാം ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാചകം ഈ നോവലിലുള്ളത് എത്രയോ ശരിയാണ്. നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്.
ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദി ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിട്ടവരാണ് ചരിത്രത്തിൽ എന്നും വിജയമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ നേരിട്ട് അത്ഭുതാവഹമായ വിജയം നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് J.K. റൗളിംഗ്. 1990 മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് എഴുത്താണ് തൻ്റെ നിയോഗമെന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരി തിരിച്ചറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാവുക എന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ തൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി. ആദ്യ നോവലിൻ്റെ ആശയം അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ വല്ലാതെ തളർത്തിയെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ തന്നെ അവർ ഉറച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വപ്നമായ ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ എന്ന നോവൽ അവർ എഴുതി തീർത്തു. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. 12ഓളം പ്രസാധകർ ഈ നോവൽ ആരും വായിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തി മടക്കി അയച്ചു. ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണം നൽകിയത് ബ്ലൂംസ്ബെറി പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഉടമയായ ബാരി കണ്ണിഹാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നോവലിൻ്റെ 1000 കോപ്പികൾ 1997 അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 5 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവയെല്ലാം വിറ്റ് തീർന്നു. മാത്രമല്ല, ആ വർഷത്തെ നെസ്ലെ സ്മാർട്ട് പ്രൈസ് ഈ പുസ്തകത്തിനായിരുന്നു. പിന്നീട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചകളുണ്ടായി. 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും ഭാഗങ്ങൾ അവർ രചിച്ചു. ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കും തുടർന്നുള്ള നെസ്ലെ സ്മാർട്ട് പ്രൈസ് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ നെസ്ലെ സ്മാർട്ട് പ്രൈസ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതയായി J.K. റൗളിംഗ് മാറി. പിന്നീട് മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും റെക്കോർഡ് തകർത്തുകൊണ്ട് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ 7 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു കാലത്ത് ആധുനിക ലോകത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ദരിദ്രയായി ജീവിച്ച J.K. റൗളിംഗ് എന്ന വനിത തൻ്റെ മാന്ത്രിക കഥയുമായി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ അതിവേഗം എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഹലോ എവരിബഡി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് ഉറക്കാൻ റെസ്പോണ്ട്. ലെറ്റ് മീ സീ സം എനർജി അപ്പ് ഹിയർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. ലൗഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദി സ്പിരിറ്റ്. സോ മൈ നെയിം ഈസ് ഭാരത് കൃഷ്ണൻ. ഞാൻ 11 വർഷമായിട്ട് ജാലവിദ്യ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഓൾസോ ആൻ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് വെല്ലോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുസ്തകത്താളുകൾ എന്ന ഈ മനോഹരമായ ആർട്ട് എക്സിബിഷനിൽ they show you how literature takes us beyond the realms of our imagination. Be it Harry Potter's magic wand or Shakespeare's Tempest, where Prospero conjures the realities of nature and twists your reality. നമ്മുടെ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇന്ദ്രജാലത്തിന്റെ സാമീപ്യം അതിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലെല്ലാം the magician, the wizard, what he does is he alters your perception of reality. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I'm going to alter your reality. ഒരു കഷ്ണം കയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. As you can see, it's a piece of rope. അപ്പോൾ ഒരു കയറ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക് സ്വല്പം ശബ്ദം താത്തണേ. താങ്ക് യു. സോ ഒരു കയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കയറ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if I ask you the basic definition of a piece of rope, anything, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? Anything that has 2 ends and a center is called a piece of rope. അല്ലേ? That's the most basic definition for a piece of rope. 2 അറ്റങ്ങളും ഒരു മിഡിലുമുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. As you can see, 2 ends and a middle. But like I said, it's all about altering your perception. Because if you call something that has 2 ends and a center a piece of rope, then what do you call that? Yeah, the first time I saw this trick also, I was stuck like you people. I forgot to clap. Thank you so much. So we have a rope without 2 ends, an endless rope, and 2 ends without a rope. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴയ റോപ്പ് തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 2 എൻഡും കൂടെ ഈ പഴയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, if I just give it a simple twist or 2 just like so, watch closely and just pull it just like that, you'll get the normal rope back once again, just like that. Okay, I can see that a lot of you are confused. I'll do it once more. Watch very closely this time. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ 2 അറ്റങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കെട്ടിടുകയാണ്. I'm tying a very simple square knot, as you can see. Okay? ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് റിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് 2 വഴികളുണ്ട്.
ഒന്നി ഞാൻ ഈ കെട്ടഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സ്ട്രോങ്ലി ഇമാജിൻ, ഇഫ് യു സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് this ring is inside of this rope, watch closely. ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ എടുത്ത ശേഷം ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് 3, 2 and 1, the ring goes right inside of the rope, just like so. Thank you so much. ഇപ്പോൾ ഈ റിങ് ഈ റോപ്പിന്റെ അകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ if I just simply pull one side, if I just pull one side, ഈ റിങ് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് വരും. ബേസിക് സയൻസ് ആണ്. ഒരു സോളിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേളിലേക്ക് വരും. But like I said, it's about altering your perception of reality. Because if you just give one blow there, you can see that the ring just comes outside just like that. Thank you so much. പക്ഷേ ഇത് പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റോപ്പ് വെച്ചത് പറ്റില്ല, 2 റോപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് 2 റോപ്പ് ആക്കണം. സാരമില്ല. Like I said, the greatest magic in this world is your imagination. For instance, if you imagine that these 2 fingers of mine are not my fingers but a pair of scissors, I can use that to cut this rope into 2 pieces of equal length. ഒരേ അളവിലുള്ള 2 റോപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ അളവല്ല അല്ലേ? That's all right. We can always try it once more. Watch very closely. We just take it like that and we get a single rope back once again, just like that. Thank you so much. Okay, now this is the best part. Watch very closely. If I take the 2 ends of the rope like that and I will keep it over to my left hand like that, the center is in my right hand, the 2 ends are in my left hand, അല്ലേ? ഈ 2 അറ്റങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. I'm crumbling it into my fist like that, as you can see. And ഈ 2 എൻഡുകളും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. Right there. Okay. അപ്പോൾ where are the ends of the rope? Where are the ends of the rope? In my pocket, അല്ലേ? And the center is in my hand. But like I said, it's about altering your reality. Because watch closely. One end appears over there, the other end is over there, and that everybody becomes the middle. Thank you so much. അപ്പോൾ അടുത്ത മാജിക്കിന് വേണ്ടി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്പെക്ടേറ്ററുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഐ റിക്വയർ എ വോളണ്ടിയർ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരരുത്. ഐ വിൽ പിക്ക് യു ഫ്രം ദർ. ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഹൂസ് എവർ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. കൈ വയ്ക്കാൻ മതി. യെസ്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്? ഓക്കെ, പേരെന്താണ്? വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? നന്ദിക. നന്ദികയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദികയ്ക്ക് മാജിക്കൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? മാജിക്കൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഓ, മാജിക്കൽ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലേ? എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഓ, എന്നെയും വിശ്വാസമില്ല. നല്ലൊരു വോളണ്ടിയറിനാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ മാജിക് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്ദി തന്നെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഐ വോണ്ട് യു ടു ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൺ ദിസ് വൺ. Are you ready? Okay. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെന്റലിസം ഓർ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ആക്ട് ആസ് യു മേ കോൾ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ആണ്. ഒരു ഡെക്ക് കാർഡ്സ് ആണ്, ആസ് യു ക്യാൻ സീ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ കാർഡ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, അല്ലേ? ദേ ആർ ടോട്ടലി ഇൻഡിഫറെന്റ് കാർഡ്സ്. എല്ലാ കാർഡുകളും വ്യത്യസ്തമായ കാർഡുകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചോളൂ. എല്ലാ കാർഡുകളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാർഡുകളാണ്, അല്ലേ? ഒരേപോലത്തെ കാർഡുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. റെഡി? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാർഡ് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തോളൂ. ഒരു കാർഡ് എടുത്തോളൂ. എനി കാർഡ്, യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ. എന്നെ കാണിക്കണ്ട. ഓക്കെ. അത് ആരെയും കാണിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ മാത്രം വിചാരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ആ കാർഡ് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഈ ഡെക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ആ കാർഡ് എന്നെ കാണിക്കേണ്ട. അടുത്തോട്ട് തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഒരു വിധത്തിലും ഞാനത് കാണരുത്. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗോ. ഈ ലോകത്ത് നന്ദിതയ്ക്ക് മാത്രമേ കാർഡ് ഏതെന്ന് അറിയാവൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ആർക്കും ആ കാർഡ് ഏതെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ആ സമയത്ത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഐ ഗോയിങ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ദാറ്റ് കാർഡ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ബുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് യു നോ, ബുക്സ് ആർ റിയലി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻവോക്കിംഗ് ഇമാജിനേഷൻസ് വിത്തിൻ us, അല്ലേ? നന്ദിത ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ടോ? Okay, this time we are going to try the other way around. We are going to use our imagination to bring about a miracle inside the book. Are you ready? ഒരു ഡെക്ക് കാർഡിന്റെ പടമുണ്ട്, അല്ലേ? ഓക്കെ. ഐ വാണ്ട് ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യുവർ കാർഡ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഡെക്ക്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചോളൂ. ആ കാർഡ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ആ കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കാർഡ് ഈ ഡെക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക. ഗുഡ്? ഓൾ ഗുഡ്? യെസ്. ഓക്കെ. നൗ യു ക്യാൻ യൂസ് എ മൈക്ക് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ കാർഡ് rises by its own. Just say my card rises up. You can use the mic. Imagine strongly and say my card rises up. Mic please. My card rises up. Say it loudly. My card rises up. Okay, camera can control it. Watch kai use this thing in the control.
If you do that right, you can see that one card simply rises up the deck like so. And is that your card? Just show it to everybody. Is that your card? Yes? Show it to the camera. Is that your card? Yes. And Nandita, this is a souvenir item. I'll just share it and give it to you. You can keep it as a gift from my side. Thank you so much for watching. Please give a round of applause. Thank you so much. You can go back to this. I've been noticing that some of you over there are really curious about what I'm doing. They're trying to figure out what I'm doing. So before I proceed any further, I would like to teach you all how to perform a magic trick. Are you ready? 2000-year-old ancient Chinese miracle. 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മാജിക് ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു വോളണ്ടിയറുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ വേണം. Somebody who's very comfortable with my language. Just raise your hand. The boy in red, can you please come to the stage? Vandolu. Please give a round of applause. Hi, I'm Bharat. What's your name? My name is Vaishnav. Vaishnav. Please give a round of applause to Vaishnav. Vaishnav, have you done a magic trick before? Idhara perform cheyidilla. Do you want to perform a magic trick? You can stand on the right side over there. Okay? Would you like to perform a magic trick? Yes? Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് മാജിക് ട്രിക്കാണ് അഭിനവനെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. Are you ready? Yes. ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വന്നോളൂ. Okay? So ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് 4 മെറ്റാലിക് റിംഗ്സ് ആണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റിംഗ്സ് ആണ്. As you can see, this is ring number 1. This is ring number 2. This is ring number 3. And this is ring number 4. 4 metallic rings. Okay. Are you keeping count of the rings so far? You with me? Yes? Tell me, which one is this? Ring number. Trust me, it's going to be easier than that. Okay? Okay. Let's say it's ring number 1. I want you to hold on to ring number 1 for me. And make sure it's a very solid ring. Just make sure it's a very... Just make sure it's a very solid piece of ring. Yes. Yes? Holes illa, trapdoors illa, there are no mirrors, no loops. Yeah, apart from this hole over there, of course. That joke is almost 2000 years old. Anyways, our objective, okay, do one thing. Just, I want you to pick a spot on this ring. Okay? Just stare at the ring like that. Yes? And pick a spot on that ring that looks like a very solid spot to you. Yes? That's good. Okay? Now just hold the ring with your right hand like that. Okay? And with your left hand, just hold beneath it. And therefore, of course, backward. So we can find a very solid spot right there. It's a very solid spot. Okay. Our objective is to make this hole go inside of that hole. Okay. And for that, stainless steel has to pass through stainless steel. Are you ready? Count with me. 3. Everybody count with me. 3, 2, 1. 3, 2, and 1. The ring is passed right inside of the rope like that. Inside of the ring like that. And you can see 2 rings become some rings just like so. I'll teach you how to do that in a moment. Just watch. 2 rings. This rings just like so. And this is the first part of the magic trick. The second part is the most beautiful part. That's where you separate these 2 rings. Are you ready? And for that, you just need to give it a few circular rotations like so. Yes? A sort of few circular rotations just like that. And right where, when it reaches the center, right there, just give it a blow. And the 2 rings. Like that. Are you ready to learn the trick? Yes? Okay. So, just hold on to ring number 1 and ring number 2 for me. With your with your left hand. Left hand. Left hand മാത്രം മതി. Just put your thumb underneath. Just put your thumb underneath and hold it very tightly, just like that. Very good. And I have ring number 3 and ring number 4 with me. I'll just hold on to these 2 rings very tightly the same way with my left hand. Okay, on the count of 3, ഒരു റിംഗിൽ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ റിംഗ് വിടുക. മനസ്സിലായല്ലോ? Just at the count of 3. Okay? 1, 2, and 3. And tada! Just learn how to perform magic. Round of applause, please. Okay? Give the ring a spin like that. Do you know why we do that? It doesn't do anything. It's called show business. When you do that, they can't help it. They'll just break up into a spontaneous applause. You ready? Just one more time. Just spin it like that. Step 1 foot back. And show your hand like that. Okay. Now just take that ring and show the other ring just like that. Very good. Okay, now show business is easy. If you ask me what is hard, it's magic. Now let's learn
learn how to separate these two rings. Like I said earlier, hold the two rings like that, face them, face them. Hold the two rings like that, give it a few circular rotations like so. Yes, do it slowly. Thank you so much. You know, magic happens. Don't forget to blow on the ring. Magic happens in the most unexpected of moments. That is a problem. Because just like that. This rings like so. Okay, I'll show you the most easiest way to separate the two rings if you're not understanding how to do this. Just hold the rings with your right hand like that. In a bit solo. Right hand, right hand. Okay? Show your left hand to the audience. Wave at them. Yes? And just put that in the first one like that. And grab the ring this way. And just pull it right off like that. Like so. And then just try to pull it the same way, just like that. Yes. A loud round of applause then, please. Okay, it comes with practice, right? Now, thank you so much for coming here, Abhinav. You have learned at least to do one trick, right? Yes, you can go back to your place. And because Abhinav was trying to do the Chinese magic trick, the Chinese miracle, a sort of magnetic property develops between these two rings. And if I bring these two rings together, just close like that, you can see that all four rings becomes linked like so. Thank you so much. And if I take this ring over there and hold it tight, you can see that two rings becomes linked with two other rings in that pair, just like so. I know, confusing, right? If you want a normal ring back once again, you can just give one blow there, and you will get the normal four ring links, just like that. Okay, this time on this, we'll have all three rings inside of that one ring. And guys, count with me. This is ring number 4, right? And this is ring number 3. And I have ring number 2 and ring number 1. To separate them, just give it a few circular rotations, like I said, and give it a pull. Oh, it's not coming off. Let's try once again. Give it a few circular rotations and just pull. Oh, I forgot the most important part. Never forget to blow on the ring. Just give it a few circular rotations and pull. It comes right off this ring. Thank you so much. And that is the miracle of the Chinese linking rings. Thank you so much. എൻ്റെ അവസാനത്തെ മാജിക് ട്രിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇത്രയും നേരം കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവരി വൺ. അപ്പോൾ ദിസ് ഫൈനൽ ആക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട്സ് ഐ ഹാവ് വിറ്റ്നസ്ഡ് സോ ഫാർ. It's going to be something called mentalism or mind reading, as you may call it. Something that dives into your intuition. It's all about influencing people, and if you choose to believe it, it becomes a beautiful mystery. Okay? അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമാണ്. തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറ്റില്ല. Yes, you there. Can you please come to the stage? What's your name? Lakshmi. You can use the mic. Please give a loud round of applause to Lakshmi, please. Lakshmi, I'm going to try something with your mind. In a few moments. Do you read books? A lot of books, yes? Like you people read books, we magicians read minds. Okay, in a few moments I'm going to try and read your mind. Are you okay with that? Please say yes. Yes. Yes, that's excellent. Okay. So for this mentalism act, before I do anything further, I have a prediction with me. ഒരു പ്രവചനമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. Okay, I want somebody responsible to hold on to this. Okay, amongst you itself, just raise your hand, I'll come and give it to you. Okay, ആ prediction കൂടാതെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബുക്കാണ്. Okay, it's called The Purple Hibiscus. Have you read it? No. Okay. Anyways, you can see that there are almost 300 to 350 pages in this book. There are almost 300 to 350 pages in this book, right? And almost 40 to 50 words per page. Lakshmi. Yeah? Are you good at maths? Are you good at maths? How much total words does that give? Almost a huge number of words, right? A very huge number of words in this book entirely. And that would give you almost 611150049 characters. I just roughly calculated it. Try to roughly remember that. Just a മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. 611150049. Just roughly try to remember it. Okay? Okay. So what I want you to do is, I will riffle through the book like that. And anyway you like, just say stop. Okay? എന്നിട്ട് ആ പേജിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വെക്കുക. അതിനടുത്തും പറയരുത്, എൻ്റെ അടുത്തും പറയരുത്. അത് strong ആയിട്ട് just make a deep mental impression of that word in your mind. Don't tell it to anybody. Are you ready? I'll use a bookmark for this. Yes, just say stop wherever you want. Right there? Happy with that? I'll just keep this bookmark over there. Yes? And our page line. First, just what's the page number? Can you see the page number? 95. 96. Okay, can you remember the first word in the first line of page number 96? Innathu parayirthu manassil mathram vicharichu vekka. Done? All good? Yes? I'll just take that bookmark off.
and you can keep the book. All good? Yes, you remember the word, right? Strongly. Marannu povarudhu. Okay? Don't change the word. Just think about that word in your mind. I will try and figure it out just by looking at your face. Angane nokkanda, mariya switch on nokiya madi. Okay? Yes, that's good. Just look right under my eye over there. Yes, and try to repeatedly say the letters of that word over and over in your mind. മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, കുറച്ച് പറയണ്ട. യെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വേർഡാണല്ലേ, കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വേർഡാണല്ലേ, ഓൾമോസ്റ്റ് 7 to 8 letters I guess. It's a big word. Okay, it's okay, just try to repeatedly say that word over and over in your mind. Yes, good. Can you give me a hand please? What's more in your mind? Okay, I think I've got a lump of information from her. Like I said before I started the show, it's all about influencing people, and if you choose to believe it, it becomes a beautiful mystery, and everything depends on choosing your reality. And I think your word was choosing. Yes? Yes? Can you use the mic please? The first word was choosing. Thank you so much. Okay, now you're happy to remember the page number where choosing was on? What was the page number? Show page number 96 to them please. Give me some mic. It's not there. What do you mean it's not there? It was with you the whole time. Show it there. What happened? It's torn from the book. It was with you the whole time. Right now it's not there. Where did it go? We don't know. Wait, let's see. As you can see, the page between 94 and 97, that's page number 96 is torn from this book, and that is the only page that is torn from this book. ബാക്കി എല്ലാ പേജുകളും ഉണ്ട്. ആ പേജ് മാത്രം കീറിപ്പോയിരിക്കുക ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. Thank you. And to find it, I had given a prediction to somebody there. Can you just give that to your son? And can you please come here up on stage? Staple from the top. On the swoosh തുറന്നേ. Yes, on the key എടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. Okay, and just put your hand right inside and try to find the contents of the letter. Okay, another prediction ഇല്ലേ, ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് എല്ലാവരെയും കാണിച്ച്. Thank you so much. And just say the page number loudly to everybody. Thank you. What's the page number? 96. Thank you so much. What's the word? Choosing. Thank you. And you can see that page perfectly matches with the torn page in this book. As you can see, it perfectly matches with the torn page in this book. Thank you so much. Now, the best part is yet to come. Don't clap yet. I showed you a group of numbers earlier, right? You find anything special about it? No. Nothing, right? Actually, like I said, it's about altering your perception of reality. Like I said, it's about altering your perception of reality. Can you kindly just tilt it over? And if you tilt it, it will become choosing. And the word was predicted even before I called them on stage, even before the show even started. And that is how we magicians alter your perception of reality. Thank you so much for watching.